دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں، اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو ایک بڑی خدمت ہے۔ مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں۔ کیونکہ ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شوبیز کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی، اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی۔ اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں، دیتے نہیں ہم۔ اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کا بنا لے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سے وقت میں آج 2016 سنہ عیسوی میں دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ 1981 سنہ عیسوی کی ایک مبارک و معتبر ساعت جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کامیابی کا صحرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے۔ عشق رسول میں گم ہو کر ایک مقصد جسے مدنی مقصد کا نام دے کر پیش کیا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اس تحریک سے وابستہ مبلغین کی انفرادی کوششیں اور نیکی کی دعوت نہ جانے کتنے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر چکی ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ان کو یہ سعادت ملی کہ الحمدللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ I love دعوت اسلام۔ ساتھ ہی ساتھ 102 شعبے اب تک قائم ہو چکے ہیں۔ آئیے ان شعبہ جات میں سے چند شعبوں کی مختصر سی جھلکیاں آپ بھی دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً 223 جامعات قائم کیے ہیں، جن میں کم و بیش 15,000 طلبہ علم دین حاصل کرنے اور دین کا عالم بننے میں مصروف عمل ہیں۔ یوں ہی تعدم بیان اسلامی بہنوں کے لیے ملک و بیرون ملک تقریباً 222 جامعات قائم ہیں، جن میں 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ یوں ہی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مزید جامعات قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک میں تعدم بیان 2,400 سے زائد مدارس المدینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ۔ الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی، گھر درس کی ترتیب، دعائیں پڑھنا پڑھانا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھا ہے۔ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ ان مدارس المدینہ میں 1,10,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں
قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے میرا بیٹا اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے۔ میں نے ان 18 انسٹیٹیوٹ کے بعد 19واں انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو میں نے سب سے بہتر پایا۔ مسجد بنانا کام ہے خوش نصیبوں کا۔ اللہ عز و جل کے لیے جو مسجد بناتا ہے، حدیث پاک کے خلاصے کے تحت اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس مجلس کے تحت صرف 1 سال کی میں اگر کارکردگی عرض کروں تو 2015-16 میں ہماری مجلس خدام المساجد نے اوسطاً یعنی روزانہ 1 سے زیادہ مسجد تعمیر کی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں، آپ کی مجلس خدام المساجد نے 500 سے زیادہ مسجدیں 1 سال میں تعمیر کی ہیں۔ دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے دار المدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم۔ تعداد بیان ملک و بیرون ملک تقریباً 39 شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں 14,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے آئی تھنک کہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ کہیں پہ نہیں دی جا رہی ہوگی۔ میں نے اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں اس لیے داخل کرایا ہے، یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالمدینہ اسکول بہت اچھا اسکول سسٹم ہے اور گھر میں بھی بہت سی چینجنگ آئی ہیں ہمارے۔ الحمدللہ دارالمدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم کی شاخوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات میری مراد مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن سے ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنا، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، درس نظامی کرنا، طہارت کورس، فیضان نماز کورس، تفسیر قرآن کورس، فیضان بحر شریعت کورس، اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو نیو مسلم کورس۔ جی ہاں، یہ سب کرنا دنیا بھر میں گھر بیٹھے کر دیا ہے دعوت اسلامی نے آسان۔ ان 2 شعبہ جات کے ذریعے 4600 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا کے 86 ممالک میں ان شعبہ جات کا فیضان پا رہے ہیں، قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان شعبہ جات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ دعوت اسلامی کا ایک اور بہت ہی پیارا شعبہ جو کہ عام مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین ماہانہ مجموعی طور پر کم و بیش 19,000 فتاوی جاری کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آسانی کے لیے نہ صرف ٹیلی فون کالز کے ذریعے بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ایک عظیم کاوش کی اور پیش کیا ہے مدنی چینل۔ ہمارے 2 بڑے سیٹلائٹ اس وقت بر اعظم آسٹریلیا اور ایشیا کو مکمل کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے 2 سیٹلائٹس بر اعظم افریقہ، یورپ کا کچھ حصہ اور عرب ریجن کو کور کرتے ہیں۔ پھر ہمارے 2 سیٹلائٹس یورپ کا بقیہ حصہ اور نارتھ امریکہ کو کور کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح ہم 6 سیٹلائٹس کے اوپر تقریباً دنیا کا 80% ایریا کور کرتے ہیں۔ We love مدنی چینل، we love مدنی چینل۔ میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں FM 101 ریڈیو پاکستان میں، اینڈ اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے۔ میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، میرے لیے دعا کریں۔ شاید میڈیا کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں۔ پاپا کا مذاکرہ چل رہا تھا اور بیان بھی سنتا تھا، تو ایکچولی ان کے کافی سنتے سنتے میں کافی متاثر ہو گیا تھا ان سے۔ مجھے اچھا لگتا تھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں۔ الحمدللہ اب میں نے 1.5 سال پہلے خود اسلام قبول کیا اور اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل پرٹیکولرلی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چینل کو دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار بن گئے ہوں۔
शराब पीने वालों ने शराब छोड़ दी हो। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं अरसा 30 साल से शोबिस से वाबस्ता हूँ। लातादाद ड्रामे बनाए, लातादाद फिल्में बनाई और तकरीबन यहाँ जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। आज मैं आपके हाथ से बेत हासिल की है, उसमें एक जुमला आपने कहा था कि फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से तौबा करता हूँ। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊंगा। फिल्में, ड्रामे बनाता था मैं। यार पहचाने नहीं जा रहा नीत भाई, आप तो बिल्कुल शेव्ड और मॉडर्न थे यार, ये बिल्कुल मदनी विलियम में आ गया। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, जो भी है मेरी वो बात अत्तार की बदौलत। और बेपर्दा खवातीन ने पर्दे की चादर को अपना लिया हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 100% अपना इस्लामी मदनी चैनल है। मैं चैनल पर डायरेक्टर हूँ मॉर्निंग शो का, और आज मैं नियत करता हूँ मैं भी डायरेक्शन फील्ड और चैनल छोड़ रहा हूँ। बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको। पहले सोच रहा था कि रोजी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। मदनी काफले के मुसाफिर दुनिया भर में सफर करके नेकी की दावत आम करते हैं, बुराई से मना करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत पेश करते हैं। इन मदनी काफलों के जरिए जहां दुनिया भर में शमे इस्लाम को रोशन किया जा रहा है, वहां इन मदनी काफले के मुसाफिरों को क्या कुछ मिलता है, आइए सुनते हैं मदनी काफले में सफर करने वाले खुशनसीबों की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैंने मदनी काफले में सफ़र किया जिसमें मुझे नमाज की फ़राइज़ और नमाज की शराइत सीखने को मिले और तयम्मुम का तरीका भी सीखने को मिला, और मदनी काफले की बरकत से मैंने सर पे इमामा शरीफ भी सजाया। 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा वो शायद ज़िंदगी में ना सीख पाया। मोहम्मद इमरान तारी, कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम। फैज़ान मदीना मदनी काफले में मैंने सफ़र भी किया और इसकी बदौलत मुझे इस्लाम सीखने का मौका मिला और नमाज का शौक़ पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारा सवालनामा, ये वो सवालनामा है जिसके सवालात पर अमल करते चले जाइए, नेकियां बढ़ाते चले जाइए। गोया ये नेक बनने का नुस्खा है। इस मुबारक सवालनामे में इस्लामी भाइयों के लिए हैं 72 मदनी इनामात, इस्लामी बहनों के लिए 63, दीनी तलबा के लिए 92, दीनी तालिबात के लिए 83, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के लिए 40 मदनी इनामात, इसी तरह खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए 27 मदनी इनामात, और इसके साथ साथ कैदी यानी कैदियों के लिए 58 मदनी इनामात मौजूद हैं। इस रिसाले पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी में एक मदनी इनकलाब बर्पा कीजिए। एक काम तो कीजिए, एक बार इस रिसाले को पढ़ जरूर लीजिए। बिजनेस कम्युनिटी के बगैर मुल्क की माशियत नहीं चल सकती। मगर मजलिस ताजरान दावत इस्लामी का जो एक शोबा है, ताजरान तक पहुंचकर भी उन्हें भी नेकी की दावत देते हैं। रिस्क हलाल के फजाइल बताए जाते हैं और रिस्क हराम से बचाने की उन्हें कोशिश की जाती है। न सिर्फ ताजरान बल्कि पुलिस वाले, जी हाँ, इसी के साथ साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और माशरे के बहुत सारे शोबों में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जा जाकर नेकी की दावत आम कर रहे हैं। आइए इन शोबों में दावत इस्लामी की काविशों को देखने के लिए चंद मनाजिर मुलाहिजा फरमाइए। दावत इस्लामी की हमें अपनी ड्यूटी किस तरह अंजाम देनी है, ये सब कुछ सिखाया। हलाल और हराम में फ़र्क बताया और क़यामत के बारे में भी कुछ चीज़ें हमें बताई। नेकी करने और गुनाह से बचने की चीज़ें बताई हैं। दावत इस्लामी ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है और मैं भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसमें शिरकत करे। मैक्सिमम लोगों को चाहिए अपना टाइम निकालें। चेयरमैन आबाद एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर, मैं ये भी समझता हूँ कि शरीयन कारोबार के अंदर शरई हवाले से भी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, जो हमने यहाँ सुना। फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरी पूरी टीम आज साथ थी यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सीखा और उम्मीद है कि आइंदा भी हम अपने साथियों के साथ यहाँ आते रहेंगे। दावत इस्लामी के साथ कुछ अरसे साथ चलने का मौका मिला और अफिलिएशन भी बनी। माशाल्लाह जो इंसानी फलाह के हिसाब से जो दावत इस्लामी कोशिशें कर रही है वो काबिल सताइश है। दावतिस्लामी.net एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हजारों अफराद दावत इस्लामी की वेबसाइट से फायदा उठाते हैं, फैज़याब होते हैं।
मजलिस के क़याम का मकसद जेल खानों से वाबस्ता अफराद और कैदियों की मदनी तरबियत और इनको माशरे का एक ऐसा बाकिरदार फ़र्द बनाना है जिसका भी यही ज़हन हो कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मजलिस की अनथक कोशिश और इस्लाह के जज्बे की बदौलत कैदियों ने चेहरे पर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाने की सआदत हासिल की, अपने साबिका गुनाहों से तौबा कर ली और मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाने की भी बरकतें हासिल की। दावत इस्लामी ने कैदियों की इस्लाह करने का जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 7 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं मुझे जेल में। कुरान पाक मैंने यहाँ पे आके पढ़ा है, सुनते हैं, सब कुछ मैंने यहीं पे आके सीखा है। माह रमज़ान रहमतों की कान। आपने शायद पहले ना सुना होगा कि एक माह यानी पूरे माह रमज़ान का एतकाफ़ भी होता है। जी हाँ, पिछले साल दुनिया भर के 104 कमोबेश मकामात पर 10,000 से ज़्यादा आशिकान रसूल ने पूरे माह एतकाफ़ किया और आखिरी अशरे के एतकाफ़ की अगर बात की जाए तो 1500 के करीब मकामात पर 77,000 कमोबेश आशिकान रसूल ने दावत इस्लामी के जदवल के मुताबिक सुन्नतों भरा एतकाफ़ किया। इस मुबारक एतकाफ़ की कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 इसी माहौल में। माशरे का ऐसा तबका जिसको बज़ाहिर उनके घर वाले भी नहीं पूछते। मेरी मुराद गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों से है, मगर आपकी दावत इस्लामी ने इस शोबे में भी कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, एक मजलिस है जिसका नाम ही खुसूसी इस्लामी भाई है और मजलिस से खुसूसी इस्लामी भाई किस तरह इस शोबे में मदनी बहारें ला रही है, चंद झलकियां देखिए और अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। क्या आपने कुरान पाक से कम से कम एक रुकू की जियारत फरमाई? अल्लाह, अच्छा रुकू की जियारत करते हैं जी कुरान खोल के? जी, हमने तो एक रुकू का कहा है, लेकिन ये 2 रुकू 3 रुकू जितना इनको ज़ोक बनता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जियारत करते रहते और ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें काश पढ़ना आए। अब मेरे आँख वाले इस्लामी भाई सोचे, मैं और आप पढ़ सकते हैं, ये जियारत करते हैं, हम कुरान नहीं खोलते, हम कुरान नहीं पढ़ते। कितनी बड़ी नेमत है। क्या सोचते होंगे जब ये उंगली फिराकर जियारत करते होंगे कि ज़बान होती तो हम भी रब के कलाम की तिलावत करते। हमारा एक रिसाला आ चुका है, अनमोल हीरे नाबीना अफराद के लिए ये रिसाला आ चुका है, ब्रेल लैंग्वेज जो है। और ये देखें, ये इसके डॉट्स जो है ये बता रहे हैं कि ये इस पर हाथ फेरते जाते हैं और ये इससे पढ़ते जाते हैं। दावत इस्लामी ने इनको भी तन्हा नहीं छोड़ा है, इनके लिए भी इल्म सीखने का जरिया आपकी दावत इस्लामी कर रही। फिर क्यों ना इस तहरीक के साथ वाबस्ता हो जाए। मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि ये हम पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हम अगर ये लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी तो किसकी दुआएं कबूल होंगी? अब ये इतने खुश हो रहे हैं, इनको दावत इस्लामी सिखा रही है, इन्हें पढ़ा रही है, ये इल्म हासिल कर रहे हैं, इनके माँ बाप दुआएं दे रहे हैं। कितना मिलेगा उन इस्लामी भाइयों को जो दावत इस्लामी का साथ देते हैं। लेकिन ये है आपकी अतियात का इस्तेमाल, ये है आपके अतियात का सबरा। हमने चंद बुलाए हैं यहाँ पर, हम बुलाएं तो यहाँ सैकड़ों जमा हो जाए, लेकिन ये चंद है। लेकिन दावत इस्लामी, अब आप सोचें कि आपका पैसा अगर इन लोगों की इस्लाम में खर्च हो जाए और इनके माँ बाप हाथ उठाकर दुआ कर दे, न जाने कितनी हमसे बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो। जब पाकिस्तान में IDPs नकल मकानी करके अपने घरों से दूर आए तो मेरी और आपकी प्यारी मदनी तहरीक दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने उन तक पहुंचकर उनको खुराक दी, इन्हें अनाज पहुंचाया और उनकी खैर ख्वाही का वो सामान किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसी तरह सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, दावत इस्लामी वाले इनमें भी पीछे ना रहे और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ रुपए की रकम इन सैलाब ज़दगान में दावत इस्लामी ने तकसीम की। हमारे इस पैकेट के अंदर आटा, चीनी, चावल, दूध, दही, माचिस है, चाय के डब्बे हैं, घी है, इस तरह का ये पूरा पैकेट कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक हफ्ते का कम से कम अल्लाह करे कि इन पर गुजारा हो जाए। कई घर में दरारें आ गई हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो यहाँ रहने वालों की फसलें तबाह हो गई हैं। वक्त दुआ है। हमारे साथ बहुत तावन-कारी दावत इस्लामी, हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। उन्होंने हमारे नमाजों में भी तरबियत की है, जो गलतियाँ की वो उन्होंने सही कर लिया। दावत इस्लामी जो है ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट,
ایک بہت بڑی تنظیم، ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور اتنی بڑی تحریک کو جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں جو ہے نا بیان کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس تحریک کے ساتھ مل کر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔